Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. I have taken the topics from the Hindu newspaper. So these are the topics we are going to discuss now. The first one is regarding a taxation issue between the Kane Company and Indian government. Okay, this topic is completely regarding the taxation issue which went far till the international court and they have given the award. Okay, we will discuss about what is the conflict or the dispute between the Kane Company and India, and we'll see what is the award given and why it is in news now. Okay, next. The next topic is Supreme Court backs summons to FB by Delhi government riots panel. Okay, ఏదైతే మనకి ఢిల్లీలోని రైట్స్ జరిగాయో ఓకే దానికి సంబంధించి ఎఫ్బి తాలూకా రోల్ ఏముంది దానికి సమ్మన్స్ ఏవైతే పంపించారో ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ ఏమని చెప్పింది సో విల్ సీ హియర్ వాట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ సేస్ ద three judge bench what they have told regarding the role of FB in these riots and what they have said and what is the explanation given by the FB we'll discuss here. FB means Facebook and ikkada. Okay. Next, former Himachal CM Veerbhadra Singh died. Okay, so here it will come under the person in news. We'll see here what are the important positions held by this person. ఓకే సీఎం అవడంతో పాటు ఈయన చాలా మినిస్ట్రియల్ పొజిషన్స్ కూడా హోల్డ్ చేశారు సో హీఈస్ ఇంపార్టెంట్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ హిమ్ ఎక్కడ లైక్ ఎందుకు చనిపోయారు ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన ఏం పోస్టుల్లో ఉన్నారు అన్నది కూడా చూద్దాం President's killing pushes Haiti. నేను ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్ కోసం డిస్కస్ చేసాం వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద అసాసినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ హైతి సో హియర్ విల్ సీ వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఓవర్ దేర్ నౌ యాజ్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ yesterday we didn't get much information from the newspaper yesterday. Today they have clearly explained us what is the background of story like assassination జరగడానికి అసలు ముందు జరిగిన స్టోరీ ఏంటి లాస్ట్ ఇయర్ కానివ్వండి ఒక 4 years బ్యాక్ నుంచి what is the story like which has resulted in such a turmoil in that area. Okay, we'll cover all this today. Before going into the class, the institute is providing courses for UPSC and APPSC exam. For UPSC exam, they are charging 25,000 and 40,000. They are providing both recorded and live plus recorded classes. You will get a discount if you enroll yourself before July 15th. July 15th కి ముందు మీరు కానీ జాయిన్ అయ్యారు అంటే మీకు 5,000 డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఫీ కూడా చూసుకుంటే టోటల్ ఫీ కూడా మీకు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్తో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువగా ఉంది ఓకే నోవేర్ యూ కెన్ గెట్ ద యూపీఎస్సీ కోచింగ్ ఎట్ జస్ట్ 25,000 రూపీస్ అండ్ దాట్ టు దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యూ ద లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ ఇట్ మీన్స్ మీరు ఎంతవరకు మీరు కోచింగ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే అక్కడ వరకు కూడా మీకు వీళ్ళు సర్వీసెస్ అండ్ కోర్సెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు లిమిటేషన్ అన్నది లేదు when you see about the group 1 courses even there they are providing both recorded and live plus recorded classes here again the fees is 25,000 and 30,000 compared to other institutions it is very less if you join before July 15th you will get a 5,000 discount after July 15th again the fees will be 30,000 and 35,000. If you see for group 2 they are providing again both recorded and live plus recorded classes here all the courses are for lifetime validity there is no particular time limit for that. Here for group 2 they are just charging 5,000 rupees which is very less you cannot get at like all the material and all the courses at so less price. Okay, so if you want to enroll into any of the classes the contact details are given here you can contact them. Let's start with the first topic. It is about Kane says it has got court not to attach 20 Indian assets in Paris. So what Kane is saying is as it has went to different countries like ఒక కంట్రీని అప్రోచ్ అవ్వలేదు అది చాలా కంట్రీస్ తాలూకా కంట్రీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా మాకు ఇండియా వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన మనీ ఉంది సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అటాచ్ దేర్ అసెట్స్ అని చెప్పి దే ఆర్ అప్రోచింగ్ మెనీ కంట్రీస్ సో వన్ అమాంగ్ దెమ్ ఇస్ ఫ్రాన్స్. So it says that the French government has given them the permission, the French court has given them the permission that they can attach 20 Indian assets in Paris. Okay, so this is what an article. So first I will tell you few lines about this article, then we'll go into the background of the story. So what they are saying, whatever assets, nearly 20 assets which we have in the Paris, they are going to seize them because as India, they say that India is due to pay them money. So because of that, they are going to attach our assets which are in Paris. But we said what the India is saying, we didn't get any such letter. మనకి అలాగా ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెప్తున్నారో ఫ్రెంచ్ కోర్ట్ చెప్పిందని అలా ఫ్రెంచ్ కోర్ట్ నుంచి మనకేమీ రాలేదు. We didn't get anything like that like our properties will be seized or something. Okay, so here they are saying that the properties will be worth of $23 million. What our government saying, we didn't receive any such order. The Indian government is saying that we didn't receive any such order. Okay, all this based on the award which was given in the Hague. Okay, Hague లో ఏదైతే అవార్డ్ అనేది ఇచ్చారంటే జడ్జ్మెంట్ ఏదైతే ఇచ్చారో అకార్డింగ్ టు దాట్ ఇండియా ఈజ్ డ్యూ టు పే
$1.2 billion to the company, to the Kane Energy, okay, regarding that. So now they are saying, as we are not paying, they are going to seize the properties ఓవర్సీస్ వేరే వేరే కంట్రీస్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సీజ్ చేసుకుంటామని మనకి, లైక్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ టెలింగ్, లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి ఇదంతా మనకి జరుగుతూ వస్తుంది. ఓకే, అయితే అసలు వై దే వాంట్ టు సీజ్ ద ప్రాపర్టీ, వై వీఆర్ డ్యూ మనీ టు దెమ్, అదంతా కూడా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. What is the background means what happened earlier. This is not a recent case. Okay, this story started, what is the story completely about? This is regarding, as I have told you, the taxation issue. ఓకే, సో ఇది మనకి రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయిన స్టోరీ కాదు, ఇది టాక్సేషన్కి సంబంధించి మన ఇండియాలో ఏదైతే మనం ట్యాక్స్ వేసామో అది కంపెనీ పే చేయలేదు. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇది మాకు అగ్రిమెంట్లో లేదు అని. బట్ మనం ఏం చెప్తున్నాము, వేరే ఎవరో కూడా మనకి టాక్సేషన్ గురించి ఇంటర్ఫియర్ అవడానికి వీల్లేదు. బికాస్ మన కంట్రీ, మన సోవరెనిటీ, మన ట్యాక్స్ ఎంత ఉండాలి మన కంట్రీలో, దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఆ కంట్రీ. వీ హ్యావ్ ద సోవరెన్ రైట్ టు టాక్సేషన్కి సంబంధించి ఏవైతే తీసుకోవాలో డెసిషన్స్ క్యాన్ బి టేకెన్ బై ఆ కంట్రీ. వీ హ్యావ్ దట్ రైట్. ఓకే, సో this story is completely regarding the taxation issue in India. Okay, and when did it start? It started 15 years ago. ఓకే, ఇన్ 2006 to 2007. అంటే ఇది మధ్యన జరిగిన స్టోరీ కాదు, మనకి 15 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పుడు 2006 నుంచి 2007లో. సో ఏం జరిగింది అప్పుడు, కేన్ యూకే కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అది ఒక ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్ అన్న చేసింది. ఇట్ హ్యాస్ డన్ అన్ ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్. ఓకే, అండర్ దిస్ ప్రాసెస్, ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా వినండి, ఇట్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇట్ షేర్స్ ఆఫ్ కేన్ ఇండియా హోల్డింగ్ టు కేన్ ఇండియా. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ ఈ బ్రిటిష్ కంపెనీ ఉందో, కేన్ యూకే అనేది ఏదైతే ఉందో, అది ఏం చేసింది, కేన్ ఇండియా హోల్డింగ్స్లో ఉన్న షేర్స్ని కేన్ ఇండియాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. ఇంటర్నల్గా అరేంజ్మెంట్, వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళే షేర్స్ని అరేంజ్ చేసుకోవడం అనమాట, ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం. ఏం చేసింది, కేన్ ఇండియా హోల్డింగ్లో ఉన్న షేర్స్ని కేన్ ఇండియాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. ఓకే, నౌ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, వాళ్ళకి క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అన్న వస్తాయి కదా, ఇలా షేర్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది కదా. సో నౌ ద కేన్ యూకే కంపెనీ విచ్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ద షేర్స్, it has got some benefit. So it has made capital gains. So what did it do? It got some capital gains. When it got the capital gains, as per our Indian taxation, we say that they have to pay tax to us. మన ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రాపర్టీ అవన్నీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంది కాబట్టి, ఆ అసెట్స్ అనేవి ఇండియాలో ఉన్నాయి కాబట్టి, వెన్ దే హ్యావ్ మేడ్ దీస్ చేంజెస్ అండ్ దే హ్యావ్ గాట్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్స్, వీ సెట్ దట్ దే ఆర్ ought to pay us capital gains tax. Okay, they are ought to pay capital gains tax. ఓకే, ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ని మనం పే చేయాలని చెప్పారు. ఎవరు చెప్పారు ఇలా అయినప్పుడు మనకి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీ వాళ్ళు చెప్పారు. అయితే ఈ కంపెనీ ఏం చెప్పింది, మేము పే చేయమని చెప్పింది. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. ఈ కంపెనీ వాళ్ళు వీళ్ళ షేర్స్ని కేన్ ఇండియా హోల్డింగ్ నుంచి కేన్ ఇండియాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు షేర్స్ని. అప్పుడు దే గాట్ సమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్. ఆ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ వాళ్ళకి వచ్చింది కాబట్టి గెయిన్, దానికి ట్యాక్స్ అనేది వేశారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాజ్ పర్ ఆర్ రూల్స్. అయితే ఏం చెప్పింది కంపెనీ, ఐ విల్ నాట్ పే అని చెప్పింది అనమాట. ఓకే, నౌ ద కంపెనీ రిఫ్యూజ్డ్ టు పే ద ట్యాక్స్. ఓకే, ఏం చెప్పింది, వాళ్ళు మన ఏదైతే మన ఆ కంపెనీ మన ఇండియన్ లాస్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకోవడం డిఫరెంట్గా ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఇట్ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు పే అని చెప్పి, దాని తర్వాత ఏమైంది, కోర్టులోని చాలా రోజులు ఈ కేసు అనేది జరిగింది. సో there were several rounds of litigation. There were several rounds of litigation at ITAT. ITAT అంటే ఏంటి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపీలేట్ ట్రిబ్యునల్. ఓకే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపీలేట్ ట్రిబ్యునల్. ఇక్కడ చాలా రౌండ్స్ అన్నవి జరిగింది. అయితే ఏమైంది, ఏదైతే కేన్ కంపెనీ ఉందో ఇట్ లాస్ట్. ఓకే, ఆ కేసు అన్నది ఇది విన్ అవ్వలేదు కేన్ ఇండియా. ఓకే, సో యాజ్ పర్ దట్ ఏంటి, ఇది పే చేయాలి ట్యాక్స్, ఎందుకంటే కేసు అనేది వాళ్ళు విన్ అవ్వలేదు. అయితే దాని తర్వాత ఏం చేసింది, కేన్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ సోల్డ్ ఇట్స్ మెజారిటీ షేర్స్ అన్ని కూడా అది సేల్ చేసింది అనమాట. ఎవరికి, మైనింగ్
జెయింట్, పేరేంటి వేదాంత. ఈ కంపెనీకి షేర్స్ని కేన్ ఎనర్జీ అమ్మేసింది అనమాట. ఎప్పుడు ఇదంతా జరిగింది? 2011లో. ఓకే, అయితే ఏవి సేల్ చేసింది? ఏవైతే ఇండియాలో ఉందో, ఇండియాలో ఏవైతే కేన్ ఇండియా ఉందో, ఆ కేన్ ఇండియాలో ఉన్న ఇండియన్ బిజినెస్ ఏదైతే ఇది చేస్తుందో, దిస్ ఇస్ ఏ యూకే కంపెనీ. అయితే ఇండియాలో ఏవైతే దాని షేర్స్ ఉన్నాయో, ఇండియన్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో, దేనికి అయితే మనం ట్యాక్స్ పే చేయాలని చెప్పాం, అదంతా కూడా ఏం చేసింది? బిజినెస్ది మొత్తం అంతా కూడా ఒక ఇండియన్ కంపెనీకి సేల్ చేసింది అనమాట. వేదాంతకి సేల్ చేసేసింది. అయితే దిస్ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద ఐటీ అథారిటీస్. ఎందుకు? దే ఆర్ డ్యూ, దే హ్యావ్ టు పే అస్ ద ట్యాక్స్, దే డింట్ పే అస్ ద ట్యాక్స్. సో ఇలా ఐటీ అథారిటీస్ ఏం చేశారు? దే బార్ ద సెల్లింగ్. వాళ్ళు ఆ సేల్స్ని ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకని చెప్పి? యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, because of the pending taxation issues. As there are still pending taxation issues, they didn't accept the sale. సో ఏం చేసింది ఇండియా? 9.8% షేర్ ఏదైతే ఉందో, స్టేక్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ? కేన్ ఇండియాలోని, దాన్ని అలౌ చేయలేదు. దే డింట్ అలౌ టు సేల్ దిస్. వీటిని ఆపేసింది. ఒకటి ఇక్కడ సేల్ని ఆపేసింది. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెంట్. Payment of dividend by Cain India to Cain Energy. It was also freezed. So what are the steps taken by India? As they have not paid the tax, they have kept these ఈ స్టేక్ ఏదైతే ఉందో, ఈ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 9.8% కేన్ ఇండియాలో, ఇట్ వాజ్ నాట్ అలౌడ్ టు బి సోల్డ్ టు ద వేదాంత. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దే హ్యావ్ stop the payment of dividend, the payment which the Cain India has to pay to the Cain Energy, it was also freezed. Okay, so as these two things are done, now this company approached the international court. Okay, now it went to the international court. Now we'll see what happened from there. So where did it go? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయింది కదండి. సో it went to the పర్మనెంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్. పర్మనెంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ అనేది మనకి ఎక్కడుంది? హేగ్. ఇది ప్లేస్ పేరు. ఓకే, అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఏదైతే ఇప్పుడు ఇండియా స్టెప్ తీసుకుందో, ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్తున్నాం? The other courts, the international court don't has to interfere because this is the issue related to the taxation of India. ఇండియా తాలూకు ట్యాక్స్ కి సంబంధించిన ఇష్యూ కాబట్టి వేరే కంట్రీ వాళ్ళు లేకపోతే వేరే పార్టీ ఇంటర్ఫియర్ అవడానికి లేదు, ప్రైవేట్ పార్టీ ఇంటర్ఫియర్ అవడానికి కూడా వీలు లేదని చెప్పాం. బట్ వాట్ ఇట్ సెడ్, ద కోర్ట్ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ taxation, not just taxation. ఇది ఓన్లీ ట్యాక్స్ కి సంబంధించిన విషయమే కాదు. If it is only taxation, then you can say as not to interfere. But this is not just about taxation, but also investment related డిస్ప్యూట్. ఇక్కడ ఓన్లీ ట్యాక్స్ పే చేయకపోవడం మాత్రమే కాదు, మీరు ఇక్కడ వాళ్ళ స్టేక్స్ అవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా హోల్డ్ పెట్టారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఈవెన్ రిలేటెడ్ టు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ డిస్ప్యూట్. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్ఫియర్ అని చెప్పి ఈ కోర్ట్ వాళ్ళు చెప్పారు. ఓకే, సో ఓన్లీ టాక్సేషన్ కోసం కాదు కదా, మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి కూడా గొడవ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్ఫియర్ అని చెప్పారు. అయితే వాళ్ళు ఇండియా గురించి ఏం చెప్పారు? ఇండియా ఏం చేసింది, ఏం చేయాలి అని చెప్పారు. దే సెడ్ దాట్ వాట్ ఇండియా ఈస్ డన్ ఈజ్ ఇన్ బ్రీచ్, అంటే రూల్ బ్రేక్ చేస్తున్నట్టని, ఇన్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ద గ్యారంటీ ఆఫ్. ఈ వర్డ్స్ మీరు క్వశ్చన్స్లో రాయాలండి. రాస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి వర్డ్స్ మీరు, యూ కెనాట్ చేంజ్ ద కీ వర్డ్స్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ దీస్ వర్డ్స్. ఈక్విటబుల్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, సో ఇండియా ఈజ్ ఇన్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ద గ్యారంటీ ఆఫ్ ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, యాజ్ పర్ ద అగ్రిమెంట్, ఏదైతే వాళ్ళు ట్రీటీ మనకి ఏదైతే ఉందో, ఇండియా అండ్ యూకే ఏదైతే ట్రీటీ ఉందో, it is against that. What India has done is against to that treaty, against to the bilateral treaty అని చెప్పారు అక్కడ కోర్టులో. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద award given, what they have told us, what is the judgment given regarding this? They told that as this is inconsistent with the treaty. ఓకే, ఎందుకంటే దీనికి ఈ ట్రీటీకి సంబంధించి ఇది కాదు, ఇది అగేన్స్ట్గా ఉంది కాబట్టి, సో ద క్లైమెంట్స్ ఆర్ రిలీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్లిగేషన్. ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని ఈ ఆబ్లిగేషన్ నుంచి తీసేస్తాం, అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్ అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, ఏమని చెప్తుంది? దే ఆర్ నాట్ ఆబ్లిగ్ టు పే, మీకు వాళ్ళు పే చేయవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్పి చెప్తుంది. ఇంకా సెకండ్ థింగ్, ఇంకా ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్తుంది?
న్యూట్రలైజ్ ద కంటిన్యూస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద డిమాండ్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే డిమాండ్ చేస్తున్నారో దాన్ని మొత్తానికి న్యూట్రలైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఏదైతే చెప్తున్నారో దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయాలి. అండ్ పర్మనెంట్లీ వీ హ్యావ్ టు విత్డ్రా ఇట్. డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిమాండ్ని ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నాం మనం ట్యాక్స్ పే చేయమని చెప్తున్నాం కదా, దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయమంటున్నారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, పర్మనెంట్లీ విత్డ్రా చేసుకోమని చెప్తున్నారు ఆ డిమాండ్ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి. వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఏ ట్యాక్స్ కూడా పే చేయవలసిన అవసరం లేదు, ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేస్తారో అది ఏం చేయవలసిన అవసరం లేదని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్తున్నారు. అలాంగ్ విత్ దట్ దే హ్యావ్ ఆల్సో మెన్షన్ దట్ ఇండియా మస్ట్ నాట్ టేక్ ఎనీ అటెంప్ట్స్, ఏ అటెంప్ట్స్ కూడా చేయకూడదు మళ్ళీ ఫర్దర్గా దీనికి సంబంధించి. దీన్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేయడానికి మనం ఎటువంటివి చేయకూడదు ఏ విషయంలోని, రిగార్డింగ్ ద ట్యాక్స్ ఆర్ ద ఇంట్రెస్ట్ టు బి పెయిడ్ ఆర్ పెనాలిటీస్, ఏమైనా ఈ ట్యాక్స్కి సంబంధించి ఇవేవి కూడా తిరిగి మళ్ళీ ఇండియా చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ద పర్మనెంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్, ఇట్స్ ఇన్ హేగ్, అండ్ they said that this is not just a taxation case, it is related to the investment related dispute, so we have to interfere in this. India has breached the guarantee of fair and equitable treatment. సేమ్ ఇటువంటిదే మనకి ఒకసారి వొడాఫోన్ కేసులో కూడా వచ్చిందండి. వొడాఫోన్ విషయంలో కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా చెప్పారు. ఓకే, again in India it is against the treaty, so they have given the judgment like they don't have to pay the tax. Second thing is we have to neutralize and permanently withdraw the demand, and other thing is we cannot revive it again. We shouldn't do any attempts to revive it. మళ్ళీ ట్యాక్స్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి, పెనాల్టీ అని మళ్ళీ తిరిగి ఏవి చేయడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి చెప్పారు. అయితే దీంతో పాటు ఏం చెప్పారు, వాళ్ళకి ఏదైతే ట్యాక్స్ మనం హోల్డ్లో పెట్టామో, ఓకే, లైక్ ట్యాక్స్ పే చేయలేదని ఏవైతే మనీ హోల్డ్లో పెట్టామో, లేకపోతే డివిడెండ్స్ ఏవైతే ఉంచామో, అండ్ ఇప్పుడు ఆర్బిట్రేషన్కి ఏదైతే కాస్ట్ అవుతుందో, ఆల్ దట్ హ్యాస్ టు బి పెయిడ్ బై ఇండియా టు ద కంపెనీ అని చెప్పి చెప్పారు. ఇది దే హ్యావ్ సెట్ ద పర్టికులర్ అమౌంట్ టు బి గివెన్ టు దెమ్. ఓకే, అయితే వాట్ ఇండియా హ్యాస్ డన్, ఇండియా హ్యాస్ అపీల్డ్ అగైన్. దీన్ని మనం ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. వీ సెట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అపీల్ అగైన్. మనం కూడా మళ్ళీ అపీల్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. వీ డింట్ యాక్సెప్ట్ ద అవార్డ్ విచ్ వాస్ గివెన్, వీ డింట్ యాక్సెప్ట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పే ద అమౌంట్. మనం ఏమీ కూడా ఒప్పుకోలేదు, పే చేస్తామని కానీ లేకపోతే ఏమీ లేదు. మనం మళ్ళీ తిరిగి అపీల్ చేసుకుందాం. వి సెట్ దాట్ మనకి ఏదైతే సావర్నిటీ ఉందో, మన కంట్రీ తాలూకా సావర్నిటీ రిగార్డింగ్ టాక్సేషన్, సావర్నిటీ ఆఫ్ టాక్సేషన్ అంటే మన ఓన్ కంట్రీలో టాక్సేషన్ ఏదన్నది మన ఇష్టం, అది దానికి సంబంధించి వేరే వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళడానికి వీలు లేదని చెప్పి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైట్ ఫర్ దాట్ అని చెప్పి చెప్పారు. ఓకే, అయితే ఇదంతా ఏం చెప్తున్నారు వీళ్ళు, మనకి 2012లోని అమెండ్మెంట్ అన్నది జరిగింది. ఓకే, యాజ్ పర్ దాట్ అమెండ్మెంట్ ఏవైతే మనకి పాస్ట్ డీల్స్ ఉన్నాయో వాటికి కూడా ఈ టాక్సేషన్ అన్నది సంబంధం ఉంటుంది. సో నాట్ జస్ట్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 2012, ఈవెన్ ద డీల్స్ విచ్ ఆర్ బిఫోర్ దాట్, ఫర్ దాట్ ఆల్సో దీస్ టాక్సేషన్స్ రూల్ విల్ బి అప్లికబుల్. బట్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, మేము ఎప్పుడో పెట్టాం కాబట్టి యాజ్ పర్ ద ట్రీటీ దే విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దిస్ ఈస్ అవర్ కంట్రీ, మన కంట్రీలో ఏవైతే టాక్సేషన్ రూల్స్ ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ వి లైక్ మన ఇండియా టాక్సేషన్ మనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలి, ద అదర్ పార్టీస్ కెనాట్ డిసైడ్ దాట్ అని చెప్పి ఇండియా ఈజ్ ఆన్ ఇట్ స్టాండ్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ రీసెంట్గా లైక్ బిఫోర్ దిస్ మనకేమైంది, దే హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ ద కోర్ట్స్ ఇన్ న్యూయార్క్. ఎవరు, కంపెనీ వాళ్ళు. ఓకే, దే వాంట్ టు సీజ్ ద ఎయిర్ ఇండియా, మన ఎయిర్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో దే వాంట్ టు సీజ్ ఇట్. అలా చాలా మనకి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఇండియా తాలూకా ఏవైనా సరే వెజల్స్ ఉన్నా, లైక్ షిప్స్ ఏవైనా ఉన్నా సరే, ప్లేన్స్ ఫ్లైట్స్ ఏవైనా ఉన్నా సరే, ఆర్ ఎనీ మనీ ఇన్ ద అకౌంట్స్, ఆల్ దాట్ విల్ బి సీజ్డ్, సో దాట్ వీ విల్ బి సీజింగ్ దాట్ ఫర్ ద అవార్డ్ విచ్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ద కోర్ట్. వాళ్ళు ఏదో మనకి పర్టికులర్ అమౌంట్ని పే చేయమని చెప్పారు కదా, ఆ అమౌంట్కి బదులుగా ఇఫ్ ఇండియా ఈస్ ఫెయిలింగ్ టు పే ద అమౌంట్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీజ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళు ఇది చెప్తూనే ఉన్నారు. ఓకే, సో వాళ్ళు న్యూయార్క్ కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యారు. ఎలా అంటే యుఎస్, యూకే, నెదర్లాండ్, కెనడా, ఫ్రాన్స్, సింగపూర్, జపాన్, యుఏఈ, కేమన్ ఐలాండ్స్. సో ఇవన్నీ దగ్గర కూడా వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతున్నారనమాట టు సే దాట్ ఇండియా హ్యాస్ టు పే దిస్ పర్టికులర్ అమౌంట్, ఫర్ దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీజ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ యువర్ రీజియన్ అని చెప్పేసి ఈ అన్ని కోర్ట్స్కి, అన్ని కంట్రీస్లో కోర్ట్స్ కూడా వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతున్నారు. సో ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు మనకి ఫ్రాన్స్లో ఏదైతే జరిగిందో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ద ఫ్రాన్స్ కోర్ట్ హ్యాస్ టోల్డ్ దాట్ టు సీజ్ దట్ దే క్యాన్ టేక్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇండియా. మొత్తం నియర్లీ 20 ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియావి వాటికి సంబంధించినవి తీసేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పారు అని చెప్పి, ఏవైతే ప్యారిస్లో ఉన్నాయో
ఫ్రాన్స్ కోర్ట్ ఇచ్చింది అని చెప్తున్నారు. బట్ వాట్ ఇండియా టోల్డ్ ఈస్ వి డింట్ గెట్ ఎనీ ఆర్డర్, వి డింట్ గెట్ ఎనీ ఆర్డర్ ఎట్ అని చెప్పి మనం చెప్పాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఫస్ట్ ఏం జరిగింది అన్నది ఇది. సో ఇప్పుడు మనకున్న ప్యారిస్ లో ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నారో వాట్ డస్ ఇట్ అకౌంట్ ఫర్? దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే విల్ బి నియర్ టు $20 million. ఓకే, సో దే వాంట్ టు సీజ్ దిస్, తీసేసుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. సో స్టిల్ వీఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ దాట్. ఇలా ప్రీవియస్గా సేమ్ టైప్లో ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్గా జరిగింది అంటే మనకి ఇది సేమ్ మనకి మళ్ళీ వోడాఫోన్ అప్పుడు కూడా జరిగింది. వెన్ ఎర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి హచ్ హచ్ అని చెప్పి పిలిచేవారు, తర్వాత దాన్ని వోడాఫోన్ వాళ్ళు అక్వైర్ చేసుకున్నారు. సో అప్పుడు కూడా దే హ్యాడ్ ద క్యాపిటల్ గెయిన్స్. ఓకే, ఆ టైంలో కూడా సేమ్ ఇదే టైప్లో ఇష్యూస్ అన్నవి మనకి జరిగాయి. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏదైతే ఆర్బిట్రేషన్ ఇచ్చింది అని చెప్పాం కదా, ఇట్ వాజ్ ఏ 3-member panel. The arbitration which was given, it was a 3-member panel, and I have already told you what they have told in their judgment. And these are the other countries to which the company is approaching. మనం కూడా నెదర్లాండ్స్ లో వాటిలో కూడా మళ్ళీ మనం కూడా వెళ్ళాము. We are again appealing. Okay, like we didn't accept for this award, we are not going to pay this అని చెప్పాము. We are still fighting that మన కంట్రీ తాలూకు ఏదైతే ఉందో, we are the one, we can take the decisions about our country. Okay, now the next topic is SC back summons of FB, sorry, summons to FB. So ఎవరికి ఇచ్చారు? ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ గేవ్ ద సమ్మన్స్ టు ద FB. సో సుప్రీంకోర్టు ఏమేమి చెప్తుంది దానికి సంబంధించి అదంతా కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు అసలు యాక్చువల్గా హూ గేవ్ ద సమ్మన్ ఫస్ట్? ఢిల్లీ అసెంబ్లీస్ పీస్ అండ్ హార్మనీ కమిటీ. Okay, now here we will get to know about the senior official of FB. The senior official name is Ajit Mohan. So we'll see here what the Supreme Court said, what this person said in return. వాళ్ళు ఏమి జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చుకున్నారు ఇదంతా కూడా చూద్దాం. అయితే ఈ సమ్మన్ అంతా దేనికి సంబంధించి? ఇట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ద February 2020 communal violence. Okay, so again this was under 3-judge bench, and the head of the bench was Justice Sanjay Kishan Kaul. ఓకే, చూడండి ఇది మనకి ఢిల్లీ అసెంబ్లీ పీస్ అండ్ హార్మనీ కమిటీ వాళ్ళు ఎఫ్బి వాళ్ళకి సంబంధించారు. దేనికి సంబంధించి అంటే ఫిబ్రవరి 2020లోనే ఏదైతే కమ్యూనల్ వైలెన్స్ జరిగిందో, గొడవలు జరిగాయో, అందులో చాలా మంది చనిపోయారు కూడా, దానికి సంబంధించి ది ఎఫ్బిలోని పోస్టులు కూడా కారణమే అని చెప్పేసి దానికి పంపించారు. అయితే వాళ్ళ సీనియర్ అఫీషియల్ ఏం చెప్పారు, వాళ్ళు తప్పు లేదని ఏమైనా చెప్పారా, వాళ్ళు ఎటువంటి రోల్ తీసుకున్నారు, అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. అయితే ఇదంతా డిస్కస్ చేయడానికి మనకి పెట్టింది 3-judge బెంచ్ని పెట్టారు. అందులో మెయిన్ హెడ్ ఎవరు లీడ్ చేశారు ఈ బెంచ్ని అంటే సంజయ్ కిషన్ కౌల్. ఓకే, అయితే ఫస్ట్ అసలు కోర్ట్ ఏం చెప్పింది, ఎఫ్బి కోసం ఏం చెప్పింది, ఎఫ్బి రిప్లై ఎలా ఇచ్చింది, ఎటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ చేసింది అన్నది మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎఫ్బి కోసం ఏం చెప్పారు? జనరల్గా నాట్ జస్ట్ ఎఫ్బి, వి టేక్ ఎనీ సోషల్ మీడియా, హౌ ఇట్ యూస్ టు బి, అన్నీ కూడా ఏంటి, ఒక మెసేజ్ ఏదైనా మనం సోషల్ మీడియాలో పెట్టామంటే ఇట్ విల్ బి ఇమీడియట్లీ స్ప్రెడ్ టు ద పీపుల్, ఇట్ విల్ బి షేర్డ్ అమాంగ్ ద పీపుల్. దే డోంట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ వెదర్ ఇట్స్ అ ట్రూ థింగ్, అంటే నిజంగా అది నిజమా కాదా అన్నది కూడా చూడరు, ఫేక్ అన్నది కూడా ఆలోచించుకున్న వెంటనే ఒకరి నుంచి ఒకరు పెడుతూ ఉంటారు. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ సో మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ దాట్. సో ఎఫ్బి హ్యాస్ బీన్ ద పవర్ సెంటర్గా మారింది. ఎందుకని? నియర్లీ ఇట్ హ్యాస్ 270 million registered users. ఓకే, రిజిస్టర్డ్ అయిన వాళ్ళ యూజర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? దగ్గర దగ్గర 270 million పీపుల్ ఉన్నారు ఎఫ్బి అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు. సో ఇట్ స్టాండ్ యాజ్ ఎ పవర్ సెంటర్. పవర్ సెంటర్ని ఎందుకు ఆ మాటని యూజ్ చేశారు అంటే, ఇట్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏ వాస్ట్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్. సో ఏంటి, వెంటనే ఎవరైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక టాపిక్ ఉంది, దాని గురించి నెగిటివ్గా ఏదైనా సరే పెట్టారు, పీపుల్ మే బిలీవ్ ఇట్ యాజ్ ట్రూత్. సో వెంటనే ట్రూత్ అని ఎప్పుడైతే నమ్మారో ఎంతమంది దగ్గర ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది? ఇఫ్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ బిలీవింగ్ దిస్, హీ విల్ బి మేకింగ్ ద అదర్ పీపుల్ బిలీవ్ ద సేమ్ థింగ్. అగైన్ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్. సో ఏమవుతుంది, వాళ్ళ దగ్గర పెట్టే ప్రతి పోస్ట్ కూడా చాలా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నది చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ పవర్ సెంటర్ బికాస్ ఆఫ్ అ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ యూజర్స్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఏ మాస్ circulation. అంతే కదా, ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిందంటే ది కీప్ ఆన్ షేరింగ్, ఇట్ విల్ బి అగైన్ షేర్డ్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్, ఇట్ బికేమ్ ఏ
మాస్ సర్క్యులేషన్ మీడియా. జనరల్‌గా మనకి ఇప్పుడు న్యూస్ ఏదైనా టీవీలో చూసామంటే మన ఇంట్లో మనం చూసినంత వరకు ఉంటుంది. ఇఫ్ వి డిస్కస్ ఇట్ విత్ అదర్స్ ఇట్ విల్ బి పాస్డ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ బి విత్ us. బట్ వేరాస్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా it will be like a mass circulation because it will be shared among more number of people. Okay, so here what happens is the circulation is mass, but what about the responsibility? There is no or little ఎడిటోరియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏం పోస్ట్ పెడుతున్నారు, ఎలా పెడుతున్నారు అనేది ఎవరు ఫస్ట్ మనకి ఎడిట్ చేయరు. డైరెక్ట్గా అలా పోస్టులు పెట్టడం, అది ఇంకొకరికి షేర్ చేయడం. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ బీన్ షేర్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్? చాలా మంది షేర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అది డిలీట్ చేసేసినా కూడా యూజ్ లేదు. ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ షేర్డ్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ మైండ్. తర్వాత వాళ్ళు ఫేకా కాదా చూసే టైం అంతమందికి ఉండదు. ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ ఇన్ దేర్ మైండ్. సో ఏమవుతుంది, ఈ ఎడిటోరియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నది అయితే మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఓకే, now what is the reply given by FB ఏం చెప్తుంది? It said that it has removed to 22.5 million pieces of hate speech. ఓకే, నియర్లీ ఎన్ని పోస్టులు? 22.5 మిలియన్ పోస్టులు. ఎన్ని? హేట్ స్పీచ్, వ్యతిరేకంగా దేనికైనా సరే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన కంటెంట్ ఏదైనా ఉంటే అటువంటివన్నీ కూడా జస్ట్ ఒక 2020లో ఉన్న సెకండ్ క్వార్టర్లో మాత్రమే తీసుకుంటే they have removed nearly this much అని చెప్తుంది. Only 2000, just in 2020 second phase itself they have cleared or removed nearly 22.5 million pieces of hate speech content. It is what it has said. ఓకే, ఇది వాళ్ళ జస్టిఫికేషన్ ఇస్తున్నారు అక్కడ పెట్టిన పోస్ట్ వరకు. నౌ యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, హూ గేవ్ ద సమ్మన్ నౌ? ద ఢిల్లీ అసెంబ్లీస్ పీస్ అండ్ హార్మనీ కమిటీ హ్యాస్ గివెన్. అండ్ నౌ అగైన్ ద FB is questioning that ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఆ కమిటీకి ఎటువంటి జ్యూరిస్డిక్షన్ లేదు అంటే ఈ ఇష్యూస్ ఏవి కూడా ఆ కమిటీ తాలూకా పరిధిలోకి రావు. దెన్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ us. ఓకే, సో ఏం చెప్తుంది? ద కమిటీ హ్యాడ్ నో జ్యూరిస్డిక్షన్ ఓవర్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో లా అండ్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఢిల్లీలో ఉందో దాన్ని క్వశ్చన్ చేసే రైట్ దీనికి లేదు. ఇప్పుడు ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి రైట్స్ కోసం పెట్టిందో కంప్లైంట్, వాళ్ళకి దే డోంట్ హ్యావ్ ద రైట్, లైక్ ఇట్ డజంట్ కమ్ అండర్ దేర్ జ్యూరిస్డిక్షన్. హౌ ఐ దే ఆర్ క్వశ్చనింగ్? ఇట్ ఈస్ లైక్ దే ఆర్ ఎంక్రోచింగ్ ఇంటూ సెంటర్ స్టర్ఫ్ అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట. ఏం చెప్తుంది? సెంటర్ తాలూకా హక్కు ఏదైతే అందులో ఎంక్రోచ్ అవుతున్నట్టే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టు క్వశ్చన్ ఆల్ దాట్ అని చెప్తుంది. సో దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్పింది సుప్రీం కోర్ట్? ఏం చెప్పింది దానికి సంబంధించి? ద సుప్రీం కోర్ట్ సేస్ దాట్ ఇఫ్ వెన్ ద మ్యాటర్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు పీస్ అండ్ హార్మనీ, ఎప్పుడైతే మ్యాటర్ అన్నది పీస్ అండ్ హార్మనీకి సంబంధించింది ఉందో, దే డజంట్ నీడ్ టు బీ లైక్ లా అవ్వాలి, ఆర్డర్ అవ్వాలి, పోలీస్ అవ్వాలి అని లేదు. పీస్ అండ్ హార్మనీకి సంబంధించినప్పుడు anyone can question them. You cannot say that this committee cannot, it doesn't comes under its jurisdiction. సో వాళ్ళు అది అడగడానికి వీలు లేదు అలా అని చెప్పి అడగడానికి ఏమి లేదు. ఎందుకంటే నియర్లీ 53 మెంబర్స్ చనిపోయారు ఆ రైట్స్ లోని. 53 మెంబర్స్ చనిపోయారు. ఇంకా చాలా లాస్ అన్నది, చాలా డ్యామేజ్ అన్నది జరిగింది. అలాంటి టైంలో హౌ కెన్ యూ సే దట్ ద పర్టికులర్ సమ్వన్ డోంట్ హ్యావ్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్, దే కెనాట్ క్వశ్చన్ అని చెప్పి మీరు ఎలా అడుగుతారు? ఓకే, ఎందుకని అలా అలాగా వై దే హ్యావ్ ద రోల్, లైక్ వై దే క్యాన్ ఆస్క్? ఎందుకు అంటే పీస్ అండ్ ఆర్డర్ కోసం అడగాలి అంటే ఇది ఒక ఎలక్టెడ్ బాడీ కదా. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నానో ఢిల్లీ అసెంబ్లీ అసెంబ్లీస్ పీస్ అండ్ హార్మనీ కమిటీ, it is an elected body. How can you restrict a elected body? చూడండి ఇక్కడ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఏ కన్సర్న్, ఒకరి బాధ మాత్రమే కాదు, ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ దర్ డ్యూటీ టు క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా పీస్ హామనీ లేదు అంటే జస్ట్ వాళ్ళకి ఏదో లాస్ అయితేనే కాదు కదా, ఇట్ ఈస్ దర్ డ్యూటీ. ఏంటి? ప్రతి ఒక్కరి డ్యూటీ కూడా ఏంటి? వీ షుడ్ మెయింటైన్ పీస్ అండ్ ఆర్డర్. ఎక్కడైనా సరే పీస్ అండ్ హామనీ ఉండే విధంగా చూడాలి, గొడవలు జరగకుండా చూడాలి. సో దానికోసం ఒక పర్టికులర్ బాడీ అడగకూడదు, చేయకూడదు అని చెప్పి యూ కెనాట్ క్వశ్చన్ దెమ్ దట్ వాళ్ళకి ఆ రైట్స్ లేదు అని చెప్పి యూ కెనాట్ ఆస్క్ దెమ్ అని చెప్పింది. ఓకే, ఎందుకని దే ఆర్ సో కన్సర్న్? లైక్ FBలో ఏదైనా పోస్ట్ పెడితే ఇంత నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందని ఎందుకు చెప్తున్నారు? బికాస్ the FB has 1/3 of global population as the users. Okay, 1/3 of the global population as their users. And second thing is, if you see here,
we are diverse from the యూరోపియన్ కంట్రీస్, రైట్? మనము ఇప్పుడు యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు కూడా ఒకటి కాదు కదా, ఏ విషయంలో ఒకటి కాదు. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కల్చర్ ఫ్రమ్ దెమ్, ఆ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఆ క్లోతింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఆ రిలీజియన్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఆ ట్రెడిషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దెమ్, ఆ హిస్టరీ ఇస్ డిఫరెంట్, వీ ఫాలో యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. ఇవన్నీ కూడా మనకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దూరంగా, అంటే మనకి వాళ్ళకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా డిఫరెన్సే. అలాంటప్పుడు మీరు ఓపెన్ మైండెడ్‌నెస్ అని చెప్పేసి, ఇలాగా ఫ్రీడమ్ అని చెప్పేసి ప్రొఫెస్ చేస్తూ, ఫ్రీడమ్ అని చెప్తూ యూ కెనాట్ పోస్ట్. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఏది పడితే అది పోస్ట్ చేసేయడానికి లేదు. బికాజ్ దీస్ విల్ బి డిస్రప్టింగ్ దీస్ థింగ్స్. మన కల్చర్‌ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్‌ని, మన క్లోతింగ్, రిలీజియన్, మన ట్రెడిషన్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దే షుడ్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ పోస్టెడ్ ఇన్ దేర్ మీడియా. ఏది పడితే అది పెట్టేసి మాకు సంబంధం లేదు అని చెప్తే కుదరదు. ఓకే, నాట్ జస్ట్ సోషల్, నాట్ జస్ట్ దిస్ ఎఫ్బి, ఎనీ అదర్ సోషల్ మీడియా ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, they have to, like, they have to take the responsibility. They should be accountable. దే షుడ్ బి అకౌంటబుల్. వాళ్ళ దాంట్లో ఏవైతే పెడుతున్నారో, ఓకే, వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళ మీడియాలో ఏమైతే పోస్ట్ చేస్తున్నారో దే షుడ్ బి అకౌంటబుల్. దే కెనాట్ సే దట్ థర్డ్ పార్టీ వచ్చి ఏం పెట్టినా కూడా అది మాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి చెప్పడానికి వీల్లేదు. ఎందుకు? ద కంపెనీస్, ద సోషల్ మీడియా ఆర్గనైజేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎఫ్బి, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ దే ఆర్ వర్కింగ్ across boundaries. They are not just limited to a particular country. They are working across company, across బార్డర్స్. నాట్ ఒక సింగిల్ కంట్రీ వరకు రిస్ట్రిక్ట్ అయితే వాళ్ళు లేరు కదా. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి? దే ఆర్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్. వెన్ దే ఆర్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, డెఫినెట్లీ దే విల్ బి హ్యావింగ్ లార్జ్ వెల్త్ జనరేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. వీళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఇన్ని పోస్టులు చేస్తున్నాము, ఇంతమంది యూజర్స్ ఉన్నాము అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ద ఎఫ్బి ఈస్ generating a lot of revenue out of that, right? Second thing, they are influencing the people. పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అంతా కూడా వాళ్ళు మొత్తం అంతా కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు కదా. సో వెన్ యూ హ్యావ్ గాట్ సో మచ్ బెనిఫిట్స్ and when you got so much power, what is the main thing you need to have? The power should always come along with the responsibility. You want the wealth, you want your name, you want the power. When you want all that, you have to even take the responsibility. సో ఏం చెప్తున్నారు? ఇప్పుడు ఏవైతే సోషల్ మీడియాలో ఏం పెడుతున్నారో మాకు సంబంధం లేదు అనడానికి లేదు. మీరు ఏ థర్డ్ పార్టీ పెట్టినా మీ దాంట్లో పెడుతున్నారు అంటే మీకే బాధ్యత అది. ఎందుకని? మీరు డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ ఒక కంట్రీలో ఆపరేట్ చేస్తున్నారని కాదు. మీది మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, చాలా ఎక్కువ రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తున్నారు అవుట్ ఆఫ్ దిస్. చాలా పీపుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు. సో మీకు ఇంత బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి, పవర్ వస్తుంది అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా దాంతో పాటు మీరు బాధ్యతను కూడా తీసుకోవాలి, రెస్పాన్సిబిలిటీని కూడా తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ ఫార్మర్ హిమాచల్ సీఎం వీరభద్ర సింగ్. ఇతను కూడా ఎలా చనిపోయారు అంటే డ్యూ టు ద కోవిడ్. ఆయన కోవిడ్ ఒక 2 times ఎఫెక్ట్ అయింది. అయిన తర్వాత లాస్ట్కి మళ్ళీ అతను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన తర్వాత కార్డియాక్ అరెస్ట్. దిస్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చూడాలి? ఒకసారి అతను ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ ఏవైతే హోల్డ్ చేశారో అవన్నీ కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో ఒక్కసారి ఈయన హిస్టరీ చూసుకుంటే హీ హ్యాస్ బీన్ 6 times సీఎం. 6 times ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు, 9 times ఎమ్మెల్యే, ఓకే, అండ్ 5 times యాజ్ ఎంపీ. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ అనమాట. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ టైం ఆయన ఎప్పుడు అసెంబ్లీకి ఎలక్ట్ అయ్యారు? ఫస్ట్ టైం అసెంబ్లీకి ఎలక్ట్ అయింది ఆయన October 1983. ఓకే, నెక్స్ట్ లోక్సభకి 1962. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ మినిస్ట్రీస్లోని ఈయన వర్క్ చేశారు? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్. It was from 1982 to 83. Next, Union Minister of Steel. It was from 2009 to 11. Next, Union Minister of MSME, Medium and Small Scale, Micro, Small and Medium Enterprises, 2011 to 12. ఇది కాకుండా ఈయన కాంగ్రెస్కి ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఉన్నారు. ఓకే, కాంగ్రెస్ కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఉన్నారు ఇన్ ద ఇయర్స్ 1977, 79,
1980 and 2012. This is about his professional career. ఏవేవైతే పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేశారో all this content you can get from this article itself. Okay. Now, the next topic is, as I have told you, President's killing pushes Haiti into further turmoil. అయితే ఫస్ట్ మనం అసలు ఏంటి జరిగింది అనేది నిన్న ఆల్రెడీ ఎవరైనా క్లాస్ విని ఉండకపోతే ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి వినండి. నిన్నటిది కూడా అందులో క్లియర్గా ఉంది. అందులో హైతి ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను. అయితే ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ ప్రెసిడెంట్ గురించి, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. సో వాట్స్ ద ఏజ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రెసిడెంట్? 53 years. ఓకే, 53 years అప్పుడు అతన్ని అసాసినేట్ చేశారు. ఎక్కడ చేశారు? ఆయన ప్రైవేట్ రెసిడెన్స్లోని ఆయన్ని నియర్లీ ఒక 12 బుల్లెట్స్తో షూట్ చేసేసారు. అండ్ ఆయన వైఫ్ని కూడా ఇంజ్యూర్ చేశారు. పోర్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్స్, దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్. ఇక్కడ ఆయన్ని షూట్ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరైతే షూట్ చేశారో, ఓకే, దోస్ పీపుల్ వర్ స్పీకింగ్ స్పానిష్ అని చెప్పారు. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ మీన్స్ దాట్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఒక ఫారెన్ నుంచి ఏదైనా చేసిందే తప్ప యాక్టివిటీ అనేది లోకల్ వాళ్ళు కాదు. స్పానిష్ మాట్లాడుతున్నారు అంటే దే కేమ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ కంట్రీస్, దే ఆర్ నాట్ ద లోకల్స్ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకని? బికాస్ ద పీపుల్ దేర్ ఇన్ ద హైతి దే స్పీక్ ఈ ద ఫ్రెంచ్ ఆర్ క్రియోల్. ఈ 2 లాంగ్వేజెస్ అక్కడ మాట్లాడతారు. స్పానిష్ ఎవరు మాట్లాడరు. సో స్పానిష్ మాట్లాడారు అంటే ఎవరైతే అటాక్ చేస్తారో దే వర్క్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ కంట్రీస్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఇతని గురించి ఫస్ట్ మనం చెప్తాం. ఓకే, మాయిస్, హిజ్ నేమ్ ఇస్ మాయిస్. అయితే ఎర్లియర్ బిఫోర్ బీయింగ్ దిస్ ప్రెసిడెంట్ వాట్ హీ యూస్ టు డూ అంటే he was a former banana plantation మేనేజర్. మనకి బాగా తెలుసు కరేబియన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువగా ఉండే ప్లాంటేషన్ ఏంటి? మనకి అక్కడ పంట ఏది ఎక్కువగా వస్తుంది? మనకి బనానా వస్తుంది. ఓకే, సో అక్కడ మాయిస్ ఏంటి? హీ యూస్ టు బీ ద మేనేజర్ ఆఫ్ ఎ బనానా ప్లాంటేషన్. ఓకే, అతని సెల్ఫ్గా అతని పేరు పెట్టుకుంది ఏంటి అంటే బనానా మ్యాన్. అతను పెట్టుకున్న పేరు ఇది. హీ హిమ్సెల్ఫ్ కాల్డ్ విత్ దిస్ నేమ్. తనకు తనే పెట్టుకున్న నేమ్ ఏంటి? నేమ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ బనానా మ్యాన్. ఓకే, సో ఇన్ 2016 he contested in the presidential elections. 2016లో ఆయన ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్కి కంపీట్ చేశారు. అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేను బాగు చేస్తాను అని చెప్పి చేశారు అతను. ఓకే, సో ఫస్ట్ అసలు ముందు ఎలా ఉండేది, అసలు హైతి కండిషన్ ఏంటి, వాట్ వర్ ద సిచ్యువేషన్స్ బిఫోర్ హిజ్ అరైవల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్టర్ హీ జాయిన్డ్ అన్నది చూద్దాం. దాని తర్వాత ఒక ప్రాసెస్లో ఈయన వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏమైంది అన్నది చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద కండిషన్ ఆఫ్ హైతి, this is world's first independent black-led republic. ఓకే, బ్లాక్ పీపుల్ లీడ్ చేసిన రిపబ్లిక్, ఇండిపెండెన్స్ ఫస్ట్ వచ్చిన కంట్రీ వరల్డ్లోని ఏంటి అంటే ఇది. ఓకే, అన్ని కంట్రీస్లో కాదు, ద కంట్రీస్ విచ్ వర్ బ్లాక్ లెడ్. ఓకే, వాళ్ళలోని ఫస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన రిపబ్లిక్ ఏంటి అంటే హైతి. ఓకే, ఎప్పుడు ఇది ఎవరికి అగేన్స్ట్గా వాళ్ళు చేశారు? వెన్ దే ఫాట్ అగేన్స్ట్ ద నెపోలియన్ బోనపార్టిస్. ఎప్పుడు ఇది? 1803లో. ఓకే, నెపోలియన్ బోనపార్టిస్ ఫోర్సెస్కి అగేన్స్ట్గా వాళ్ళు రివోల్ట్ చేశారు అండ్ దే వన్ అండ్ దే గాట్ ద ఇండిపెండెన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇండిపెండెంట్ బ్లాక్ లెడ్ రిపబ్లిక్. ఓకే, ఎందుకని? నాట్ జస్ట్ దాన్, ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు తీసుకున్న హైతి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఫారెన్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అన్నవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, కూప్స్ అన్నవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. డిక్టేటర్షిప్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది. యాజ్ yesterday also I have told you that when I was explaining about the president, the main reason is because of his authoritarianism. అతను అథారిటేరియనిజం ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఇలా జరిగింది అని కూడా చెప్పాను నేను. సో అంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్, నేను చెప్పడం కాదు. వాళ్ళు ఏంటి అన్న రీజన్ చూపించారు అంటే అతను అథారిటేరియనిజం ఎక్కువ అయిపోయింది దానివల్ల అని చెప్పారు. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ ఇట్ వాజ్ నెవర్ ఏ గుడ్ డెమోక్రాటిక్. ఎప్పుడు కూడా డెమోక్రసీ అనేది ఎక్కువ ప్రివేలింగ్గా ఉండేది కాదు అక్కడ. ఓకే, ఎక్కువగా ఎవరో ఒకరు ఉండడం, వాళ్ళు డిక్టేటర్షిప్ కానివ్వండి అథారిటేరియనిజం చూపించడం అన్నదే ఎక్కువగా ఉండేది. అయితే ఆ టైంలో ఈయన ఏం ప్రామిస్ చేశారు? ఓకే, సారీ, దీని తర్వాత ఆఫ్టర్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఆల్వేస్ ఇట్ వాజ్ అండర్ సమ్వన్స్ రూల్ ఆర్ సమ్వన్స్ అథారిటీ. ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ 2010 దెర్ వాజ్ ఏ డివాస్టేటింగ్ ఎర్త్ క్వేక్. ఇది ఆల్రెడీ నేను మీకు ఇచ్చిన పీడిఎఫ్లో కూడా మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, 2010లోని చాలా పెద్ద ఎర్త్ క్వేక్ అని వచ్చింది.
నియర్లీ 3 lakh పీపుల్ చనిపోయారు అందులో. ఓకే, నియర్లీ 3 lakh పీపుల్ వర్ కిల్డ్ ఇన్ దిస్ ఎర్త్ క్వేక్. ఇట్ హ్యాస్ హిట్ ద నేషన్ వెరీ మచ్ ఇన్ 2010. సో దిస్ పర్సన్ మాయిస్ హీ ప్రామిస్డ్ దాట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు స్ట్రెంగ్థన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఏం చెప్పాడు అతను? నన్ను ఎన్నుకోండి, నేను కానీ పవర్లోకి వస్తే నేను ఏవైతే ఆల్రెడీ మనకున్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని బలపరుస్తాను, కరప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కరప్షన్ ని ఎండ్ చేస్తాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ద కరప్షన్. దీస్ ఆర్ థింగ్స్ ప్రామిస్డ్ బై హిమ్. అండ్ ఆయన ఫస్ట్ రౌండ్లోనే విన్ అయిపోయారు. ఇన్ ద ఫస్ట్ రౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ వన్ ద ఎలక్షన్స్. హీ వన్ ద ఎలక్షన్స్. ప్రెసిడెన్షియల్ పోస్ట్కి ఏదైతే ఆయన ఎలక్షన్స్ జరిగాయో ఇన్ ద ఫస్ట్ రౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీ వన్. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ హీ వన్? Was there any change? Was there a betterment under his rule? Even if you see under his rule, there was సేమ్ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్. పొలిటికల్గా కానివ్వండి, ఇంకా ఎకనామికల్గా చూడండి, ద country deteriorated further, both politically and economically the country deteriorated. ఏ విధంగా పొలిటికల్గా చూసుకున్నా మనం, ఎకనామిక్గా చూసుకున్న కంట్రీ ఇంకా దిగిపోతుంది, పడిపోతుందే తప్ప ఏమీ బెటర్మెంట్ అనేది లేదు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఈయన ఎప్పుడు హీ గాట్ ఎలెక్ట్, లైక్ వెన్ హీ గాట్ ఎలెక్టెడ్ అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది ప్రాసెస్ అంతా ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఇఫ్ యు సీ ద ప్రెడిసర్, అంటే ఈయన ప్రెసిడెంట్ అవ్వక ముందు ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో హీ ఈస్ మైఖేల్ మాట్లీ. ఓకే, హిస్ టర్మ్ ఎండ్ ఆన్ Feb 2016. So immediately from 2016 Feb, the new president has to continue. Who is the new president? It is Moise. He has to continue. So, but he continued, he joined only on Feb 7th, 2017. Why? Because there were many allegations. Due to the allegations that he won by using fraud and protests, because of there are several protests, and they even said that he won the elections due to fraud measures. Because of that he was not into power. ఈ 1 year కూడా అతను పవర్ లోకి రాలేదు. ఓకే, if you see the process, election process in Haiti, the new president will join on the Feb 7th and the old one will leave the office on Feb 7th every time. ఓకే, సేమ్ ఎవ్రీ టైం కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కొత్త వాళ్ళు వచ్చినా ఎవరు పాత వాళ్ళు వెళ్ళినా కూడా Feb 7th అది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, అయితే ఈయన ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? మైఖేల్ మాట్లీ అని అతను ఉండేవారు ప్రెసిడెంట్ గా. ఆయన Feb 7th 2016లో దిగిపోయారు. ఆయన వెంటనే మాయిస్ వెంటనే ఆ రోజే జాయిన్ అవ్వాలి, బట్ అతనికి వెంటనే పవర్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకని? అలిగేషన్స్ చాలా జరుగుతుండేవి అతని మీద, కేసెస్ ఏమని చెప్పి ఫ్రాడ్ మెజర్స్ యూజ్ చేసి విన్ అయ్యారు. సో మేము ఇతన్ని ఒప్పుకోమని చెప్పేసి అలా 1 year గడిచిపోయింది. సో మళ్ళీ ఆయన ఎప్పుడు పవర్ లోకి వచ్చారు? February 7, 2017లో వచ్చారు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి వాళ్ళ ఎలక్షన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ బట్టి చూద్దాం. ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటారు అక్కడ? 5 years టర్మ్ ఉంటుంది. దేని ప్రకారంగా? అకార్డింగ్ టు హైతియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, అకార్డింగ్ టు దేర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ 134 clause 1. యాజ్ పర్ దిస్ ఏంటి, ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఎన్నుకుంటారో వాళ్ళు 5 yearsకి ఒకసారి వస్తారు. పీరియడ్ అనేది ఎప్పుడు బిగిన్ అవుతుందని చెప్పాను నేను? ద పీరియడ్ బిగిన్స్ ఆర్ ఎండ్స్ ఆన్ Feb 7th. ఎర్లియర్ ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళది 7th ఎండ్ అవుతుంది. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళ పీరియడ్ అనేది Feb 7th స్టార్ట్ అవుతుంది. వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే 5 years వరకు సర్వ్ చేస్తారు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ? దెర్ ఇస్ 1 year గ్యాప్. యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, హీ వన్ ఇన్ 2016 బట్ హీ వాజ్ నాట్ గివెన్ ద పోస్ట్ అంటిల్ 2017. సో హియర్ ఫ్రమ్ 2017 if you count here, 2017, 18, 19, 20. ఓకే, నౌ ఇక్కడ 16 నుంచి. ఓకే, the 5 years are over. Now he has to conduct the elections, but he refused. He said that as I joined in 2017, I'll conduct only after 1 year. 1 year ఇక్కడ నాకు మిస్ అయింది కాబట్టి 1 year అయిన తర్వాతే నేను కండక్ట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ద పొజిషన్ అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకోలేదు. ఫ్రమ్ హియర్ ద క్రైసిస్ స్టార్టెడ్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది? ఆయన ఏం చెప్పారు? నాకు 2016 నుంచి పోస్ట్ ఇస్తే ఇప్పటికి 5 సంవత్సరాలు అయి ఉండేది, నేను దిగుండేవాడిని. బట్ నాకు మీరు లేట్గా ఇచ్చారు 1 year కాబట్టి నేను ఇంకో 1 year ఉంటాను, ఆ 1 year తర్వాతే నేను దిగుతాను అని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకోలేదు. అక్కడి నుంచి యాక్చువల్ క్రైసిస్ అన్నవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకటి దిగడానికి ఒప్పుకోలేదు. దీనివల్ల ఏమైంది మరి? ఎప్పుడైనా సరే రూలింగ్ పార్టీ ఒప్పుకోకపోతే ఏదైనా ఏం జరుగుతుంది? అపోజిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ కండక్టెడ్ కంట్రీ వైడ్ ప్రొటెస్ట్. సో ఏమైంది? కంట్రీ వైడ్ ప్రొటెస్ట్ అన్నవి పెట్టారు.
వాళ్ళతో పాటు ఇంకా ఏం చేశారు, ప్యారలల్ గవర్నమెంట్‌ని కూడా స్టార్ట్ చేశారు. ఆ గవర్నమెంట్ దిగకపోయినా సరే ఈ లోపల ఇంకో ప్యారలల్ గవర్నమెంట్‌ని స్టార్ట్ చేశారు. వెన్ హీ రిఫ్యూజ్డ్ టు గెట్ డౌన్. ఓకే. సో లెట్స్ సీ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఏమైంది, ఒకటిదే ద అపోజిషన్ పార్టీ స్టార్టెడ్ కండక్టింగ్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ ప్యారలల్ గవర్నమెంట్ ఈ స్టార్టెడ్. అంటే ఆల్రెడీ ఒక రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఉండగానే దాంతో పాటు ప్యారలల్‌గా ఇంకో గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయింది. సో హూ ఈస్ దేర్? దెర్ ఇస్ ఎ ఇంటరిమ్ president. Who is that person? He is the Supreme Court judge of that country, Joseph Masin Jean Louis. Okay. Now here, as I have told you, the parallel government started. So what will the ruling government do? It said that it is a coup. ఇది ఏదైతే వీళ్ళు ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నారో అది కూప్ అని చెప్పి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసేసారు. ఎంతమందిని? నియర్లీ 2 dozen అపోజిషన్ లీడర్స్ని అరెస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది మనకి. ఓకే. సో ఏమైంది, రూలింగ్ పార్టీ దిగడం లేదని చెప్పి ప్యారలల్గా వాళ్ళు ఇంకో గవర్నమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు. సుప్రీంకోర్టు జడ్జి దానికి ఇంటరిమ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు. అయితే ఇదంతా ఒక కూప్ అని చెప్పేసి ఆ అపోజిషన్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నియర్లీ 2 dozen మెంబర్స్ని వాళ్ళు 2 dozen పీపుల్ అంటే నియర్లీ 24 పీపుల్ని వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఎవరు? రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయించారు వాళ్ళని. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మరి, ఉన్నది ఇంకా సిచ్యువేషన్ అనేది ఇంకా వర్స్ అవుతుంది. అంతే కదా, గొడవలు ఎక్కువ అవుతాయి అండ్ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇదొక రీజన్ ఆయన మీద కోపం రావడానికి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, హీ వాంట్ టు బ్రింగ్ సమ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్. బిఫోర్ గెటింగ్ డౌన్ ఇన్ దిస్ 1 year, he want to bring some constitutional changes. What are the changes he want to bring? First thing is, he feels that the prime minister is not elected, but still he have enormous powers. So he want to clip them. అతను ఏం ఫీల్ అయ్యాడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఎలక్ట్ అవ్వట్లేదు. డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్ అవ్వకపోయినా అతనికి చాలా పవర్ అన్నది ఉంది కంట్రీలో. సో దాన్ని కూడా కొంచెం తగ్గించాలి అనుకున్నారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా అతను తేవాలనుకున్న కాన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్ అనమాట. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి చేంజ్ తేవాలనుకున్నారు, ప్రెసిడెంట్ పొజిషన్లో. అక్కడ ప్రెసిడెంట్కి రీఎలక్షన్ అన్నది లేదు. యాజ్ పర్ దేర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ బార్స్ రీఎలక్షన్ ఆఫ్ ద re-election of president. So he want to make changes in here and he want to allow re-election. Why he want to allow re-election? Because again he want to contest. ఓకే. సో చూడండి, ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్ ఏం తేవాలనుకున్నారు, ఒకటేమో ప్రైమ్ మినిస్టర్ తాలూకు పవర్ తగ్గించాలి. సెకండ్ వన్ ఏంటి, ప్రెసిడెంట్ మళ్ళీ ఎన్నుకోవడానికి ఇక్కడ ఛాన్స్ అనేది లేదు. బట్ అతను కాన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే అగైన్ హీ క్యాన్ కంటెస్ట్. ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ తర్వాత కంటెస్ట్ చేయడానికి లేదు అంటే ఏమవుతుంది, అతను మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో దాన్ని కూడా ఆయన కాన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్ అనేది తేవాలనుకున్నారు. దీనివల్ల ఏమైంది, సిచ్యువేషన్ అన్నది చాలా ఇంకా గొడవలు అనేది పెరిగిపోయింది. ఒకటేమో అక్కడ ఆల్రెడీ ఎకనామిక్ కాంట్రాక్షన్ అనేది ఉంది. ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆయన రూలింగ్లోని పొలిటికల్గా ఎకనామికల్గా చాలా వర్సన్ అయిపోయిందని. సెకండ్ థింగ్, దానికి తోడు కోవిడ్-19 కూడా ఉంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ ద సిచ్యువేషన్స్ బికేమ్ మోర్ వర్సన్. Okay, because of this the situation became more worsen. Okay, now the person is dead. As I have told you, the president was assassinated. So that position, who is going to take charge of that, we'll see here. So ఇప్పుడు చార్జ్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు మనకి, ఇన్ జనరల్ యాజ్ పర్ దేర్ కంట్రీ ద హెడ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, హెడ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో he should take the position of the president when it is vacant. ప్రెసిడెంట్ ఏదైనా సరే, ఏదైనా రీజన్స్ వల్ల ప్రెసిడెంట్ తాలూకా పోస్ట్ కానీ వేకెంట్ గా ఉంటే అది ఎవరు ఫిల్ చేయాలి, హెడ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఫిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి హెడ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఎవరు అక్కడ కంట్రీకి, రీన్ సిల్వెస్టర్. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, హీ డైడ్ రీసెంట్లీ. అతను కూడా రీసెంట్ గా చనిపోయారు. 1 month బ్యాక్, లాస్ట్ మంతే ఆయన చనిపోయారు. దేనివల్ల చనిపోయారు, డ్యూ టు కోవిడ్. ఓకే, actually if there is no president, if there is a vacancy in the seat, it has to be filled by the head of the Supreme Court. But the Supreme Court of that country, the head of Supreme Court of that country, Reen Sylvester, he died because of the COVID. So this place is it means there is no one to fill this place. ఏమొస్తుంది, ఎవరు లేరు అన్నప్పుడు మనకి పవర్ వాక్యూమ్ అన్నది వస్తుంది. ఓకే, as it is vacant and no one is there to fill it. So when such power vacuum comes, what happens, the National Assembly
could select a new leader. If there is no one to fill the position, then the National Assembly can select a new leader. But here there is no assembly. ఎందుకని assembly లేదు? Because no elections conducted. As the term is finished, still they didn't conduct any election. Because of that, there is no assembly. When there is no assembly, who will be there to select the new leader? So ఇక్కడ చూస్తే ప్రెసిడెంట్ లేరు చనిపోయారు, ఇక్కడ చూస్తే హెడ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ లేరు చనిపోయారు, ఇక్కడ నేషనల్ అసెంబ్లీ నుంచి లీడర్ని పిక్ చేద్దామంటే అసలు నేషనల్ అసెంబ్లీ లేదు, బికాస్ దెర్ వాజ్ నో ఎలక్షన్. ఓకే, సో హూ ఇస్ ద పర్సన్ నౌ ఇన్ చార్జ్? The person in charge now is Mr. Joseph. Okay, but again there is a condition here. This late president, he said that he is going to replace Mr. Joseph with Ariel Henry on Thursday. Okay, జోసెఫ్ తాలూకా పొజిషన్ని ఎవరితోని ఏరియల్ హెన్రీ వచ్చి అన్న పొజిషన్లోకి వస్తారు పిఎంగా. ఓకే, సో ఎవరితను ఏరియల్ హెన్రీ అన్న అతను హీఈస్ ఏ న్యూరో సర్జన్. యాక్చువల్గా థర్స్డే ఇది ప్లాన్ అనమాట, ఈ థర్స్డే ఇలా జరగాలి, ఈ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఇతను రీప్లేస్ చేయాలి అని అనుకున్నారు. బట్ ఇంతలో ఏమైంది, ఎవరైతే రీప్లేస్ చేయాలనుకున్నారో అతనే చనిపోయారు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు రీప్లేస్మెంట్ అన్నది అయితే మాత్రం కష్టం, బికాస్ ద సిచ్యువేషన్ ఈస్ వెరీ ఇన్ టర్మాయిల్ అట్ దాట్ ప్లేస్. సో రీప్లేస్మెంట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. So at present Mr. Joseph is the person who is in charge over there. ఏం చేశారు ఇతను? He declared the state of siege and మిలిటరీని పెట్టారనమాట. ఓకే, మిలిటరీని చార్జ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీగా పెట్టేశారు. అండ్ అక్కడ ఏవైతే జరిగిందో మీడియా కవరేజ్ని కంప్లీట్గా రెస్ట్రిక్ట్ చేసేశారు. దాట్స్ ద రీజన్ వై యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఎనీ పిక్చర్స్ ఆఫ్ వీడియోస్. న్యూస్ పేపర్లో కూడా మనకి జస్ట్ ఆ పర్సన్ వేసారు తప్ప అక్కడ ఏం ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఆ ఇన్సిడెంట్ తాలూకా కవరేజ్ అన్నది ఏది కూడా మనకి దొరకలేదు. ఎందుకని చెప్పి మీడియా కవరేజ్ని కంప్లీట్గా అక్కడ అతను రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు. మిలిటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో మిలిటరీని ఛార్జ్లో పెట్టేశారు. ఓకే, ఛార్జ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీగా మిలిటరీని పెట్టేశారు. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు ఛార్జ్లో ఉంది? ఇప్పుడు మిస్టర్ జోసెఫ్ ఛార్జ్లో ఉంది, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ పర్సన్ టు హ్యాండిల్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు అతని ప్లేస్లో ఇతను రీప్లేస్ చేయాలి అనుకున్నారు థర్స్డే, బట్ అంతకంటే ముందే ఆయన చనిపోయారు కాబట్టి మరి ఇంకా ఏంటి డెసిషన్ అన్నది దే హ్యావ్ నాట్ ఎట్ టేకెన్. ఓకే, లొకేషన్ ఏదైతే ఉంది, హైతి ఎక్కడ ఉంది అన్నది తెలియదు అనుకుంటే నిన్న క్లాస్లో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, నిన్న డేట్తో సెర్చ్ చేయండి, అందులో ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.